प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधि वेद्यं जोगी विद्यानागम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंश सचित स्वरूपम सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम। जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्य श्री श्री लक्ष्मी परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बरदांग रातुल चंडे कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संग कर्णधारा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्रीपाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय श्री श्री बाबादांकर श्रीपाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पद्म आभंगी प्रणिपात। आज भर्चुआल सत्संग रायगड़ा सत्संग विहार अनुकूल्य प्रातकालीन ये जो सत्संग रे आमर पूज्य समीर दा संचालन दायित्व अच्छा मोर जयगुरु एवं संजयीकरण होता पूज्य कर्मी मंडली गुरु भ्राता स्नेमय मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रतिभरा प्रणाम जयगुरु निवेदन करे। परम सौभाग्य मोर आज सत्संग देखुली रायगड़ा सत्संग विहार से बैनर जहाँकि अंतत डिस्प्ले लिंक रे एते मनटा को मोहि जाउथला। मु बारंबार बारंबार देखुली से प्रकृतिर शोभा कि भली एक सुंदर परिवेश भितर गढ़ी उठी श्री मंदिर वास्तविक खूब आकर्षणीय होती। प्राकृतिक सौंदर्य भितर आपण माने मध्य से सौंदर्य रे अंतत सामिल होती एवं तारी अनुकूल सत्संग। आज जो आलोच्य विषय अच्छी शब्द ब्रह्म परिव्यापक यार बहु कथा आलाप आलोचना तो होती। बहु कथा आम शुणवार अवकाश पाइछु। विशेषकर ये जो कथा कहते पूर्व आमर भाई सूचना माध्यम रे जे वर्चुआल सत्संग विस्तारित हो जाए परम दयाल श्री ठाकुर सारा विश्व रे आउ ये ही इच्छा आ से इच्छा सहित सामिल है आम मैंने उपभोग करुचु। प्रति मुहूर्त रे फिजिकल सत्संग अपेक्षा प्राय मन हुए बहु भाव उद्दीपित आम समस्त अच्छा। आउ से प्रसंग रे आज गोटे विषय वस्तु अच्छी परम दयाल श्री ठाकुर संपर्क रे गोटे कथा अच्छी जहाँ को अंत कह जाए शब्द गम्यं शब्दातीत प्रणवोर्ध्व स्थित प्रविश्य हृदय सह नाम नाद चिन्मय पूर्ण परात्पर भक्तवास हृदय सह अनुकूल सता ब्रह्म प्रणमामि नित्यम। जे शब्द रे गति करती सतनाम रूपक शब्द को अतिक्रम करती और प्रणव ऊर्ध्व सदा प्रकाशित जी स्थित होई प्रत्येक हृदय भितरे अंत प्रवेश करी नाम और नाद ब्रह्म चिन्मय रूप से पूर्ण परात्पर भक्तवास हृदयर ईश्वर अनुकूल रूपी सत्ता ब्रह्म को श्रीपाद पद्म नित्य प्रणाम करू आम माने। कारण ईश्वर को नाद ब्रह्म बा शब्द ब्रह्म बोली कह जाए। आम समस्त जानिचु ईश्वर को नाद ब्रह्म कह जाए शब्द ब्रह्म कह जाए कारण ईश्वर ही सृष्टि गोटे मूल उत्स बोली आम समस्ते विशेषकर हिंदू मानकर विश्वास आम करू। ये शब्द मध्य सृष्टि बोली ताले बुझा हम जेहेतु ईश्वर होचन सृष्टिकर्ता ए शब्दर सृष्टि हम आउ एटा जे सृजन गोटे आम सृष्टि रहस्यर जे मूल कथा तेणु तांको व्यतीत से सृष्टिर मूल कारण जहा सृष्टि रहस्यर मूल कथा जहा आउ कहारी पक्षरे प्रकाश करने संभव नुह। तेणु प्रति जी ईश्वर व्यक्त प्रतीक आसंती पुरुषोत्तम सी ही केवल सहज भाव में प्रकाश कर तार प्रकाश कर व्याख्या कर श्री ठाकुर माने यही प्रसंग रे सृष्टि रहस्य संपर्क में बहु कथा आलाप आलोचना हुए आपण माने बहु कथा पाई विभिन्न प्रकार माने ठाकुर आलाप आलोचना भितर श्री ठाकुर गोटे मुख्यम कथा कहते जोटा कि अंततः आम मैंने समस्त जान उचित। श्री ठाकुर कहते जिते विश्व जगतटा निस्तब्ध और निर्विकार थिला अतएव एक कथा ये बुझा जाई पारे निस्तब्ध और निर्विकार माने ही होची जेतेबेले जहा अच्छी ता नथिला। अतएव सृष्टि जेतेबेले सृष्टिर मूल आरंभ जेतेबेले से कथा कहउचंती एही शब्द संघात सृष्टि करथिला गोटे कंपन जेमिति गोटे सब माने
ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଟେକା ପକେଇ ଦଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇ ଦଉ, କିଛି ଶବ୍ଦ ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନାଇଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି, ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡେଇ ଦଉ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ କମ୍ପନ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ଜଳରେ କିଛି ପଡିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ। ଯେମିତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ସଂଘାତଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପନ, ଆଉ ଏ କମ୍ପନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ କଣ ମାନେ ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇ ନପାରେ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ତଥ୍ୟର ଆଲୋଚନା, ସେ ଗଳ୍ପର କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ କମ୍ପନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏ ତରଙ୍ଗଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସଂଘାତରେ ଶବ୍ଦ ସଂଘାତରେ ଯେତେ ଜୋର ହେଲା, ଶବ୍ଦଟାର ଯେତେ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସଂଘାତର ଶକ୍ତି ଆଉ ଓଜନ ନେଇକିରି ପ୍ରସାରଣ ଓ ଗତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ପକେଇଦେଲେ କେତେ ଜୋରରେ ପଡିଲା ପୋଖରୀରେ, ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହବ ସେ ତରଙ୍ଗଟା, କିଭଳି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନାଇଁ ତାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ଗତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ, ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟେକାଟା ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ୱେଭ ଗୁଡାକ, ତରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକିରି ସେ କଣ କରେ, ଛୁଇଁଯାଏ କୋଉଠିକି, ପୋଖରୀ ହୁଡାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠୁ, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତରଙ୍ଗଟା ଗତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଗତିଟା ଆଉ ନ ରହେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଆଡେ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁକୁ, ଆଉ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଗତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏଣୁ ପୁଣି ଯାଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ତରଙ୍ଗଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ପୁଣି ସେ ଫେରୁଛି, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଆଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଟିକେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବସ୍ତୁ ପକେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଏଇଟା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ମୁଖ ଗତିର ଯୋଉ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଧକ୍କାରେ ପୁଣି କଣ ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘାତ ହୁଏ, ସେଣୁ ଗୋଟେ ଫେରୁଛି ଏଣୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଲହଡି, ଗୋଟେ ଲହଡି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲହଡି ଫେରୁଛି, ନାଇଁ ସେ ଫେରିବା ଲହଡିରେ ଯୋଉଟା ଯଦି କିଏ ପଡିଯାଏ, ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ କଣ, ସେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଟାଣି ନିଏ ସେ ବହୁତ ତଳୁ, ନାଇଁ ସେଭଳି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଦେଇକିରି କଣ ହୁଏ, ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଦିବାକ ସଂଗଠିତ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା କୁହା ହଉଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର, ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ମୁଖର ଭାଷା କଥା। ଏକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଏଇ ଆଦିବାକ ସଂଗଠିତ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶନ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେତେବେଳେ କଣ, ଇଚ୍ଛାମୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବୋହୁରେ କେମିତି ବିଭକ୍ତ ହେବେ, ବୋହୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ସୃଜନ ପ୍ରଗତିର କଥା ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂଘାତ ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା, ଯାହା କିଛି ନଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ଵଟା ତାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ସଂଘାତ, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସଂଘାତଟା ଯାହା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କମ୍ପନରୁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇଟା ସେଇ ବାକ୍ ସଂଘାତ, ଆଦି ସଂଘାତ ଯୋଉଟା, ସେଟା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପରମ ଦୟାଲ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନେ ପଡେ, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟ ଦାସ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦା କହିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ବହୁତ କିଛି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେଣି ଏ ମଣିଷକୁ ନେଇକିରି, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକିରି ବଙ୍ଗଳାରେ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଟୁକଟାକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତେ, ବାଣୀ ଦିଅନ୍ତେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, କାରଣ ଇଂଲିଶ ଟା କୁ ବହୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন না তো, মতে ଆପଣ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବି ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ମୋର ବାପା ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କାରଣ କେତେବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, କେତେବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନାଇଁ ଆମ ଜାଣିଛୁ ତାର ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି। କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ, କହିଲେ ନା ନା କେଷ୍ଟଦା ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ସାର୍ ପଚାରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ତାର ଇଂଲିଶ କଣ ହବ କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି ମି ଇଜ ଏ ଡଗ। ଆଇ ହାଭ ଏ ଡଗ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମି ଇଜ ଏ ଡଗ।
एते बड़ पंडित मु इंग्लिश रे आ ता छडा मु तो मैट्रिक पास करी नाही ना आपण मानक भली एते ज्ञान बुद्धि बोधर मनुष्य नुहे मो भितर एते शिक्षार मध्य माने कथा नाही शिक्षा नाही आ मो द्वारा संभव नुहे मते आपण बाध्य करंतु नै केशवदास दिन हाथ जोड़ी ठाकुर को कहते ठाकुर आपण को इच्छा आपण इच्छा कले सब संभव ए सृष्टि रे यदि आपण देख मु जो कथा कहिले आपण निकट रे आपण टिके दया करी ताको देखिबे चिंता करिवे 3 दिन परे परम दयाल श्री ठाकुर पायखाना जाइछन्ति पायखाना बाहर जने भाई उपेक्षा करी गछन्ति ठाकुर को लुगा पानी इत्यादि देबे अटेंडेंट जे थांती हठात ठाकुर पायखाना भीतर बाहर कहउछन्ति ए जल्दी केस्ट डाक डाक चले गेलो से भाईटी आश्चर्य ए कुछ कहा को ठाकुर भीतर कहउछन्ति ए तोके बोलछि ठाकुर कहउछन्ति तोते कहउछि से यार से देखुछि तोके बोलछि केस्ट डाक जल्दी डाक से दौड़ला केस्ट डाके में कोन से असुविधा हलाई कोन ठाकुर पायखाना भीतर बाहर ले ये दौड़ी वाला केस्ट डाकिया पे गला बेलकू ठाकुर पछुर कहउछन्ति ए बोल भी खाता पेंसिल नहीं आसबे खाता पेंसिल नहीं के आसबे तो केष्टदा आसिक पहुंचले ठाकुर आसिक पायखाना भीतर बसचंती कहले केष्टदा मु पायखाना जाए किबा मु सोई थाए किबा बसी थाए काहारी ना काहारी को मु पाखरे अंतत ये आपण दया करी बसई थिबे रखी थिबे परम पिता दया करी अनेक कथा मुंड को दियंती तो मूर्ख लोकटा धरि पारे नाही रखी पारे नाही जहा मो आखि आगे भासी उठे जहा मु देखे ताकू कहि दे जाई मोर निस्तार एटु कहले ठाकुर कहले हां ठाकुर तापर कुछ लेखुन जल्दी केष्टदा चले जाबे दैट वाज द फर्स्ट इंग्लिश वर्जन ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र फर्स्ट वन इंग्लिश दा ए सृष्टि रहस्यर कथा ठाकुर कहि दे गेले द बूमिंग कमोशन ऑफ एक्जिस्टेंस दैट रोल्स ऑन द बॉटम्स ऑफ द बियॉन्ड evolves into a thrilling rhyme and upheaves into a shooting becoming of the being with an echoes and embodiment of an energy that is logos the word the beginning ठाकुर प्रगल्भ भाव रे कहि गले ताकू केष्टदा लेखिबे कोन कहले केष्टदा लेखिले ठाकुर केष्टदा आश्चर्य होई होचंती अरे मी इज ए डॉग कहउथिवा लोक आज एई भले इंग्लिश रे बाणी दुजी कोन ए कथा कहले ठाकुर संभव ना एकटू धीरे धीरे बोलू ठाकुर ताकू शब्द पृथक करी करी दी बूमिंग कमोशन ऑफ एक्जिस्टेंस दैट रोल्स ऑन द बॉटम्स ऑफ द बियॉन्ड इन शब्द पृथक करी करी के बाणी कहले केष्टदा लेखिले लेखिला पर कहले केष्टदा ठीक आसे तो केष्टदा किछि कहू नांती अरे जाकू लेखिबा को एते समय पळै गला आ से पुनी ठीक तार मर्मार्थ जे कोन तार अर्थ कोन एते सहज भाव रे कहबे कहले ठाकुर संभव होलो ना आमी चेष्टा करबो किंतु ना निये जान बिकाल बेला बांग्ला भाषांतर करे आमार काছে নিয়ে আসবে বাংলা ভাষান্তর করি মু পাকু নিয়ে আসবে তা পূর্বরু কিন্তু কোচন কেষ্টদা দেখি আমাকে দিন তো কেষ্ট খাতাটা আনুচন্তি আনলা পরে কইলে মা দেখলি ঠিক আছে মাতা মনমোহন দেই পাখরে ছিড়া হইতিলে जी कि इंग्लिश रो ई अक्षर चिन्हती नहीं कहले माँ नहीं गले पंडित भली माता मनमोहन देवी लेखाटा को आपात मस्तक देखिक कहते हाँ ठीक আছে ठाकुर केष्टदा माँ যখন বলছে ঠিক আছে বলে তখন আমার মনে হয় ঠিক আছে আপনি কিন্তু বাংলা ভাষান্তর করে বিকাল বেলা নিয়ে আসবেন সে চালি গলে ইংলিশ র সব বিশারদ মানকু ডাকিকি প্রফেসর মানকু ডাকিকি তার শব্দর অর্থ গুড়িক বাহারলা বুমিং মানে কোন কমোশন মানে কোন এক্সিস্টেন্স মানে কোন বসমস মানে কোন কিন্তু अर्थ गुड़ा सीना बाहर प्रॉपरली गोटे विन्यास करी सजई गोटे भावार्थ तार अर्थटा कौन प्रकृत अर्थटा मर्मार्थ नहीं ए शब्दर अर्थ सीना बाहर पड़ला कि मर्मार्थ विहित विन्यास पूर्वक हो पारला ना 3 दिन पर आसिक परम दयाल श्री ठाकुर पाखे कहले ठाकुर कहले केष्टदा आमार काजटा कि हलो ना ठाकुर संभव हलो ना आमादेर द्वारा आपनि दया करे ओके बांग्ला भाषांतर करे फेलुन आपन दया करी बांग्ला भाषांतर करि दियंतु ठाकुर ताकू बांग्ला भाषांतर करथिले आउ से बंगला भाषांतरटा ओडिया रे हिच ए ओडियाटा को हम तो बुझु तो क्षुब्ध संवेगरे अव्यक्तर बुकुरे द्रुत व्यंजनरे विहूर्णित सत्तार उत्सृष्ट विच्छुरण संविध संघात कंपित छंदे भासमान शक्ति शरीरी प्रतिध्वनि ही आदि बात सृष्टिर प्रथम प्रगति बुझंतु क्षुब्ध संवेगरे अव्यक्तर बुकुरे जेते बेले किछि नथिला छिलनार छिलो जहा अछि आज तार सत्ता नथिला क्षुब्ध संवेगर अव्यक्तर बुकुरे व्यक्त किछि हेइ नथिला प्रकाशित किछि हेइ नथिला किछि नथिला जहा देखिबा तो पछ कथा आउ टिके ऊपर को आपण मान चिंता करे देखंतु एई अव्यक्तर बुकुरे किछि व्यक्त हेइ नथिला द्रुत व्यंजनारे विघूर्णित सत्तार उत्सृष्ट विच्छुरण संविध संघात कंपित जो कथा आगुर कहउतली छंदे भासमान
शक्ति शरीर प्रतिध्वनि ही आदि बाक ये आदि बाक माने ये सृजन प्रगतिर मूल कथा आदि ये शब्द संघात द्वारा जो प्रथम शब्द जहाँ संघात सृष्टि करिथिला ता ही होची सृजन प्रक्रियार मूल उत्स बोली परम दयाल श्री ठाकुर कहउछन्ते। आ ए संपर्क में परम दयाल श्री ठाकुर 29/4/1962 तारीख मन हुए श्री ठाकुर सृजन प्रगतिर कथा को पूर्ण व्याख्या करी कहिसन्ते। आमे समस्त पढिबा आपण मान देखिबे ताकू श्री ठाकुर तो कहिसन्ते आलोचना प्रसंग रे चारियाडू ठाकुर कहउछन्ते चारियाडू गोटे शब्दर तरंग गुडिक आसियाकू लागला एवं गोटे स्थान रे आसिकरी गोटे ओभाल शेप गोटे अंडाकृति हला सेटा आउ ए जो चुंबकर लाइन जेमिति चुंबकटा कोन करे लाइन ऑफ फोर्स जेमिति ता रेखा गुडी जेमिति आपण चुंबकटा रखि देबे जो माने फिजिक्स पढिछन से जानिबे से कथा गुडाको विशेष भाव रे तबे ए जो चारियाडू जो प्रकार शब्दर तरंग गुडी आसिला एवं तत्पर से गुडा कोन कला गोटे जोगवेग अनुसार किए का संगे मिसिबो सब गोटे माने आमे ताको जानि आकलन करि परिबानी खाली एति कथा आकलन करा जाय परिबा ठाकुर कहउछन्ती सेते बेले धूली माटी किछि नथिला चारियाडू विभिन्न भाव रे किंतु घात प्रतिघात संघात भीतर देकरी बहु किछि कथा सृष्टि हला ठाकुर कहउछन्ती एइटा ही हला कोन माने एइटा होछि प्रकृत रे एइटा होछि नेचुरल ताको कहउछन ठाकुर गोटे मैग्नेट जोटा हम कहउछ गोटे प्राकृतिक चुंबक आज हम चुंबक देखुछु सेते किछि नथिला किंतु एइडा कहि जे प्रकृति जो माने आकर्षण विकर्षण ए आकर्षण विकर्षण देकरी ए शब्दटा किंतु विभिन्न भाव रे घात संघात भीतर देकरी से बहुरे रूपांतरित हला बहु कथार सृष्टि हला धूली माटी आमे जहा किछि कहउछ नै श्री ठाकुर से कहउछन्ती जे आबार बोली आउतरे कहउछ उद्वर्तनी असीमर समावर्तन ठारू प्रथमे सृष्टि हला बाक ओ शब्द उद्वर्तनी ए कथाटा बुझा जाय पारे असीमर समावर्तन ठारू अतः तांकर इच्छा से बहुरे प्रकाशित हेबे आ तारि पाखरु सृष्टि हला बाक शब्द जा विहित स्पंदन भीतर देकरी से कोन करे विन्यास हला प्रॉपर्ली विन्यास हला सृष्टि हला लेला आमे जहा कि आज देखुछु ए जेमी सेनी सृष्टि हेनी किए का संगे मिसले कोन हबो यार गोटे निर्दिष्ट कथा अछि एटा संगे एटा मिसले सेटा हबो एटा प्रकृतिर नियम किंतु हम जो कहउछु जे एई उद्वर्तन असीम होउची ठाकुर कहले विवर्तन आ किछि न गोटे परिवर्तन जो होउची से मूलर उत्स संगे परिवर्तन कथा आसे तेणु ये जो शब्द आमे जो नाम रो कथा आमे आज चिंता कर देखुछु बा जो कथा आज आमे ए संपर्क चिंता करूछु ठाकुर कोंतु कहउछन्ती एटा होची चरम प्रकाश एटा चरम प्रकाश आ एई नाद आदिवाक संगठित शब्द दी परम ब्रह्म ईश्वर होंती आ तांकर आत्म प्रकाशन इच्छा जदी माने बहुरे रूपांतरित होबा आ तृणलता कीट पतंग गछ जहा किछि आमे देखुछु ए विश्व ब्रह्मांड रे जहा किछि अछि ए सब गुडा होची कोन जे सेई मूल उत्स से ईश्वर ठार सृष्टि हेछि ठाकुर कहले समस्त भितर जीवन अच्छी जीवनटा केवल तुम मनुष्य भितर अच्छी गछ भितर अच्छी ता नुह बा पशु पक्षी भितर अच्छी ता नुह ए सृष्टि जहा अच्छी खी तप तेज मरुत व्योम धूलिकण आरंभ कर ग्रह नक्षत्र पर्यंत प्रत्येक भितर किंतु ए जीवनटा अच्छी कारण से जीवन सृष्टि कहना ईश्वर जिनी जीवन उत्स ध्रुति संवेक सबार जिनी इष्ट तार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य थाकेन ईश्वर होती जीवन उत्स जेहेतु यदि सी समस्त भितर प्रतिभात होती बहुरे रूपांतरित होती अतएव समस्त भितर जीवन कथाटा अच्छी आउ से जीवन घात संघात जो भितर सृष्टि हुए से प्रकार धारणा को धारण करने भितर क्षमता हुए तो आम कौ जगार अच्छी कौ जगार ना गछटा को आम देखुचु से छोट गछटा बड़ हो मंजीरू गछटे हो मंजीटा भितर जो गोटे गछ एत बड़ विराट गछर गोटे अच्छी कौन संभावना अच्छी कोठी थिला सेटा एइटी कथाटा आसे जे गोटे मंजी गोटे बर गछर गोटे मंजी धरा जाऊ गोटे विराट बड़ किसी गछर मंजी पकई देला पर से मंजीटा को देखिकरी आ केही कोन केतल भाबी पारे जे या भितर गोटे एते बड़ विराट वृक्ष अछि बोली किंतु थाए आ सेटा विहित माने प्रक्रिया भितर देकरी प्रॉपर गोटे जो माने परिवेश भितर देकरी ता भितर किंतु सृष्टि ही थाए से बेल ठाकुर कहउछन्ती ए सृष्टिटा किंतु से बीजाकार रे से शब्द ब्रह्मर मूल उत्स हले मध्य ताकू विहित भाव रे विभिन्न भाव रे विभिन्न प्रक्रिया रे ता किंतु विभिन्न हाथ संघात भितर देकरी ठाकुर कहनांती ए केमिति मनुष्यर ए सृष्टि केमिति हला ठाकुर गोटे सुंदर बाणी कहउछन्ती जे स्पंदन जेउठारे जेपरि व्याहति लाभ करे शक्ति सेटारे से बळी स्पंदन जेउठारे जेपरि व्याहति लाभ करे शक्ति सेटारे से बळी दुर्दांत लीलायित क्रिया प्रतिक्रियाशील विकिरण संजात होते आसे शक्ति शक्तिर विशेष संगति आने अस्तु अस्त्र विशेष संगति आने वस्तु आ वस्तु थाके प्राणन क्रिया ये जो ठाकुर बाणी दैछन सब एटा गोटे आमे अनुमान करिया संभव न
ଆମେ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରିବା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିହିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା। ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଯୋଉ ମୂଳ କଥାଟା, ଦି ଭୂମି କମୋସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର କଥା, କ୍ଷୁବ୍ଧ ସମ୍ବେଗର ଅବ୍ୟକ୍ତର ବୁକୁରେ ଦୂତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ବିଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ତାର ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ବିଚ୍ଛୁରଣ ସମ୍ବିଧ ସଂଘାତ କମ୍ପିତ ଛନ୍ଦେ ଭାସମାନ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶକ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହିଁ ଆଦି ବାକ୍, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଇ ତାକୁ ତା ଭଳି କରି ରଖିଛି ନା, ସେଇ ହଉଛି ଆଦି ବାକ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତି, ସେଇ ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ଏ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ଵ କଣ ନା ଏଇ ଶବ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମ ହିମ୍ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହିଁ କେବଳମ୍, କଳଉ ନାସ୍ତେଇବ 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 ଗତିରଥା। ନାଇଁ, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছে আপনি শ্রী হরি। এই ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ କମ୍ପନକୁ ପୁନରାୟ ଜାଗରଣ କରିକିରି, ଶବ୍ଦ କମ୍ପନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଶବ୍ଦର କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନାହତ ନାଦ ଆମେ କହୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନାହତ ନାଦଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଅନାହତ ନାଦ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତୁମେ ଯୋଉ ଆଧାର ପାଇଛ, ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଛ, ଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କିଛି। ତାହେଲେ କଥାଟା କଣ? ଏ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଯେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବେ ଆକାରିତ ହେଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଥାଏ। ନାଇଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା କିଏ ନା ବହୁରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ। ନାଇଁ, ଆଉ ଆତ୍ମା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଗ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ମୋ ଭଳି, ଗଛ ଭିତରେ ଗଛ ଭଳି, ମାଟି ଭିତରେ ମାଟି ଭଳି, ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ଭଳି, ଏମିତି ହେଇକି ତାକୁ ସିଏ ସେଇଆ କରିକି ରଖିଛି। ଅତଏବ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଯଦି ରକ୍ଷା ଆଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ଯେ ଲୀଳାୟିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିକିରଣୀ ସଂଜାତ ହତେଇ ଆସେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ସଂଗତି ଆଣେ ଅସ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଠାରୁ ଆସେ ବସ୍ତୁ, ବସ୍ତୁର ବିଶେଷ ସଂଗତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କଣ ନା ଜୀବନର ଉଦ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନରେ ଥାଏ ପ୍ରାଣନ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣନ କ୍ରିୟା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ କମ୍ପନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ କମ୍ପନ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ନାଇଁ, ଯେ ଆଜି ଆମର ନିଥର ହେଇଯାଇଛି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଛୁ, ତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅନାହତ ନାଦ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ତାକୁ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କମ୍ପନର ଏକ ପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ କହୁଛୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାଇଁ, ଏଇ ଆତ୍ମା ବା ସତ୍ତା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ବୋଲି ପରମଦୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ତାକୁ ସତନାମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ନାମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାର, ସବୁ ସତ୍ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଏଇ କଣ? ନାମ। ତ ନାମକୁ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବହୁ କଥା, ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ବହୁ କଥା ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ନାମଟା କଣ କରେ? ଏଇ ନାମଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାମର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ନାମର ଯିଏ ନାମୀ ପୁରୁଷ, ନାମର ମେଟେରିଆଲ ଏମ୍ବୋଡିମେଣ୍ଟ ଯିଏ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ନାମକୁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଠାକୁର ଏଇ ନାମଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆଉ ନାମକୁ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜଣାଯାଏ। ନାମକୁ ଜାଣିଲେ ନାମୀଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେବାକୁ ହୁଏ। ନାମ ମାନେ ଯିଏ ନାମ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ ନାମର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ସିଏ ହେଲେ ଦଇ ପୁରୁଷ, ଜୀବ ପ୍ରତି କରୁଣା ପରବଶ ସିଏ ହୋଇ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦୟାଲ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ନାମଟା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ,
ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୟେୟର ଭାବରେ ଭାବିତ କରି ତଦ୍ଭିମୁଖୀ କରି ଓ ତତ୍ ଚଳନ ପରାୟଣ କରି ତୋଳେ। ଏଇ ସତନାମ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। କାରଣ ବୀଜ ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ତାକୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଯାହାକି ଏଇ ଆଦି ତରଙ୍ଗର ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର। ଅତଏବ ଆମେ ଯୋଉ ସତନାମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସତ୍ ମାନେ ତାହା ଯାହା ସବୁଦିନେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହାର ଅଛି। ସତ୍ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି ଅସ୍ ଧାତୁରୁ, ଯାହାର ବିଦ୍ୟମାନତା। ତା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଶେଷ ସମୟ ନେଇକରି ସେ ଅନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୁଏ ନା। ଇଏ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାମ ହେଲା, ନାମ ଆମେ କହୁଛୁ ସତନାମ, ତାର ନାମଟା ହଉଛି, ତାର ପରିପ୍ରକାଶଟା ହଉଛି ଏଇ ସତନାମ ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ସତ୍ତାର ଗତ ଅନୁଭୂତି ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରତୀକ ଆଦିମ ତରଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରାଣ ସ୍ପର୍ଶ ଏଥିରେ ଥାଏ। ଅତଏବ ସେଇ ନାମ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ନାମୀ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆବେଗ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଠାକୁର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ନାମ କେମିତି ଆସିଲା, କଣ କଲା, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଏସବୁଥିରେ ଆମ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ଆପଣ ବାଡେଇଲେ, ସେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କମ୍ପନ ମାନେ ବାଡେଇବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏୟାର ରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ଏୟାର ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଅଛି ନା, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଅଛି, ସେଗୁଡା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ସେ କମ୍ପନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଚାଲିଛି କଣ, ଏଇଭଳି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ କମ୍ପନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ପନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସତନାମର ବାସ୍ତବ ଅନୁରଣନ ଦରକାର, ଅନୁଶୀଳନ ଦରକାର ଏବଂ ମନନ ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ନାମର ମୂଳ କଥା। ନାମଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ନାମଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ନାମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଏ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି ଜୁ ଆମର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଇ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଉପଭୋଗ ଅନୁଭବ କରିବା ତା ଭିତରେ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ବା ସେଭଳି ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାନେ ମନୋବାନ୍ଦରକୁ ଜବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ମନନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଘଟେ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଭାବ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ। ଏ ମଣିଷ ମନକୁ ଜବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମ ଡମରୁ ଦରକାର ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷର ମନକୁ ନେଇକି ତ ଜଗତ, ଏ ମନର ମୂଳେ ଜଗତ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ମନର ମୂଳେ ଯୋଉ ଜଗତ, ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବିହିତ ଭାବରେ ଏଇ ମନଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଆମେ ତ ଜାଣୁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ନୁହଁ। ଏ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ପାରିବେଶିକ ପ୍ରଭାବରେ। ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ସେ ସେଇଆ ପଢିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗେଇ ଗଲା ମୁଁ ଆଗେଇ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ମୋର ମନଟା କଣ ହଉଛି, ପାରିବେଶିକ ଘାତ ସଂଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମନ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚଳ, ପାରିବେଶିକ ପ୍ରଭାବରେ ତା କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଏ ମନକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୋର କରିକି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଏ ଆହୁରି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ, ଆହୁରି ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଅତଏବ ସେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହିଁ କେବଳ। ଏଇ ନାମକୁ ଯଦି ମନନ କରୁ, ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଗି ରହୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ଲାଗି ରହିବା, ତାହା ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଅନ୍ତ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ନାମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ନାମରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗମନ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ବହୁ କାମ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ଜାଣିଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହୁଅ।
ନିଜକୁ ଜାଣ ନା ନାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ଗୋଡି ପଥର କୁ ଜାଣିଛ, ଗୋଡି ପଥରରେ ବହୁ ଲୋକ ଡକ୍ଟରେଟ ପିଏଚଡି କରି କଣ କଣ ନାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା କରବ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନେଇକି କେତେ ପିଏଚଡି କରିଛ, ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତୁମେ। କାରଣ ଗୋଡି ପଥରରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମାଟି ଜଳରେ ବି ଅଛି ପ୍ରାଣ। ସତ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ ଅବଧାରିତ ତାହା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ମୁଁ ଗୋଡି ପଥରରେ ଥିବା ଜୀବନ, ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତରେ ଥିବା କଥାକୁ ଜାଣିକିରି କେତେ ଗବେଷଣା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜକୁ ନେଇକିରି ମୋ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକୃତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତାହା କାହିଁକି ହେଲା, ତାର କାରଣ କଣ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ସେଇ ଦଇ ପୁରୁଷ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ, ଆସିକି ମଣିଷ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କାରଣକୁ ହିଁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପୁରୁଷ ବୋଲି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡ଼ିଦବା, ଆଉ ତାହା କେବଳ କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ କାରଣର ଉନ୍ମେଷ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସାଧନା କରିବା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏଇ ନାମକୁ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ମନନ କରି ଚାଲୁ, ନା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଏଭଳି ମାନସିକତାର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ବୋଧଟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଆଉ କିଛି କଥା ଉପରେ ଛିଡା ହେଲେ ତୁମେ ଥ୍ରାଇଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବକ୍ତା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଗାୟକ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ସଂଗଠକ ହେଇଗଲି, ବା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ଏଇ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ 45 ମିନିଟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ଚଲାରେ ଫେରାରେ ନାମ, ଚଲାବୁଲାରେ ନାମ କର। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ସାଧନା କରିଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର କଥା ହଉଛି ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର କାରଣ, ସମସ୍ୟାର କାରଣଟା କଣ, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଭିତରେ କହିଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ହଜାର କଥା କହୁଛୁ, ଆଜି ସମାଜ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଝିଅ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଘର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ପରିବେଶ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ସେଟା କେତେବେଳେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବେକାର କଥା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହାଯାଏ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିଗତ କଥା। କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ, କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଠିକ ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା। ଅତଏବ ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ମାନେ କଣ, ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେଇଟା। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ମାନବ ଜୀବନରେ ମାନବିକତା ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ତସାରହୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ ନାମରେ ଅସତ୍ୟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଗାଢ ତାମସିକତାରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପାଳି ଯୋଜନା। ମଣିଷ ହେଇଛି ବସ୍ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଜନଜୀବନରେ ଆସିଛି ସଂଘାତ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅଜସ୍ର ସମସ୍ୟା। ରାଜନୀତି ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଧର୍ମକୁ, ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି ଅବାସ୍ତବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଛି ଜୀବନ ମରଣର ଯଜ୍ଞ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଛି କଳାବଜାରୀର ଗନ୍ତାଘର। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ମହାକାଳ ପ୍ରଳୟ ଉଲ୍ଲସରେ ଉଲ୍ଲସିତ। ଆଉ these are the causes। এই উপেক্ষিত আধ্যাত্মিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন মানে ଯୋଉ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ହିଁ ପଢେ, ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ବେଶୀ ବଡ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ମୋ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ, ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ସାଇନ୍ସ କଥା ଅଲଗା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ନିଜକୁ ପଢେ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ ବାଦ ଦେଇ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ କଣଟା ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, there is a special class of moral teacher over and above the ordinary spiritual avatars and masters. If they commands, the low lives of the low can become Mahatma, but we cannot like them, but we can achieve God realization only through them. They are the father of the fathers, so we are bound to obey them. ଆମେ ଏଇ ନାମ କରିବାକୁ ମାନେ କେହି ଦୟାରେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକିରି ଆମେ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, ଆଧାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଲୋ ଲାଏଜ ଅଫ ଦି ଲୋ କ୍ୟାନ ବିକମ୍ ମହାତ୍ମା। ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ନିକୃଷ୍ଟତର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନୁ ସଂହିତା ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୁ କୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମାର ଗତିଟା କେମିତି। ସେ ଯାଉନି ମୁଁ, ଆଉ କେମିତି ତାର ସାତ୍ବିକ ଗତି, ମଧ୍ୟମ ଗତି, ନିକୃଷ୍ଟ ଗତି କଥା ଅଛି। ଏବଂ ତା କିଭଳି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସାତ୍ବିକ, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ପାଇଛି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ ଭ୍ରମଣ କରିକିରି ଯଦି ଭାବୁଥାଏ, ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଝିଟିପିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ତାର କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଚାଲି ଚଳନ, ଚରିତ୍ର, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ନେଇକରି ମୋର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହୁଏ ବା ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତା ଯାହା ମାନଙ୍କ ଆଜି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେବେ କହୁଥିଲେ ଏ କଥାରେ ନ ମାତିକିରି ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଆତ୍ମାର କେମିତି ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଘଟିବ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଆମେ ପ୍ରତି ହବା।
ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଶବ୍ଦ ସାଧନା, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସତ ନାମ କହୁ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମ ନାମ କରିକିରି ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି। ଠାକୁର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅଲୌକିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ତିନିଟା ଅଲୌକିକ, ଠାକୁର କହିଲେ 5ଟା ଅଲୌକିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହାର କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଠାକୁର ଥରେ ନାମ କରୁଥିଲି, ନାମ କରିକି ଭାବିଲି ଭାବନାରେ ଏଇ ମଧୁଫଳ ଗଛ ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖେ ଗଛଟା ଉପୁଡି ପଡିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଆ, ନାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟା ଉପୁଡି ପଡିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଏଇ ନାମ କଲି ଉପୁଡି ପଡିଲା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଉପୁଡିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଗାବେଗ ସଂଯୋଗ ସହକାରେ ଉପୁଡି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ନା 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 ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ନାମ କରିବିନି। ଏ ନାମ କଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଲା ଏଠି ବାପରେ ବାପ ତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ ପ୍ରକୃତରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଖିଆ ଭାବିବି ଯଦି ଏ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଗଛ ନ ଉପୁଡିକି ତାହେଲେ ବୁଝିବି। ଏମିତି ଅନେକ ବାର ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଛି। ଅତଏବ ଏଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାମଟା ଆମକୁ କରୁଛୁ ମେକାନିକାଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ମେକାନିକାଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିଲେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଏ ନାମକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନାମଟା ଗୋଟେ ମହୌଷଧି, ଏ ନାମ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ମନନ କରୁ, ସେ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରୁ, ଫୋର୍ସିଫୁଲି କରୁ ବା ତଥାଗତ ଭାବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି କରୁ ବା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରୁ, ନାମଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ ମୁଁ ସେ ନାମ କରିବି, ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ନାମ କର, ଯଦି ବସି ନ ପାରୁଛୁ ଚଲାବୁଲାରେ ନାମ କର, ଚାରଣ ଧ୍ୟାନ କର। ଚାରଣ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ମାନେ ତ ବସିବା କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ଲାଗି ରହିବା, ବସିକି ଚିନ୍ତା ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ଚାରଣ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଚଲାବୁଲାରେ ବି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଏ ବହୁ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଯାଉନି ମୁଁ, ଖାଲି କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ କରିବା। ଠାକୁର ନାମ ତତ ତୋର লাগবে মধুর, নামি প্রীতি বাড়বে যত। নাম তত তোর লাগবে মধুর, নামি প্রীতি বাড়বে যত। তার গুণেতে গুণান্বয় প্রীতি কৃতি বাড়বে তত। ନାମର ନାମୀ ପୁରୁଷ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ନାମର ସାର୍ଥକତା ନଥାଏ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଗବାଣୀ ବହିରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାରଙ୍କର ଲେଖା ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ 3 ପେଜ, ଶେଷ ଆଡୁ 3 ପୃଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଠାକୁର ଏଇ ନାମର କିଛି ଖରାପ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି? କହିଲେ ହଁ ଅଛି। ଏଇ ନାମ ଧର ତୁ ନାମ କରୁଛୁ, ଏ ନାମ କରିବା ସହିତ ତୋର ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟେୟ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫସେଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବା ଚୋରିର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତତେ ସେଇ ଦିଗରେ ବହୁ ବାଟ ଆଗେଇ ନବ। ନେମ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ। ନାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ, ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଅଣୁଘଟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ମାନେ, ଛାତ୍ର ମାନେ ଜାଣିବେ ତାକୁ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କରାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଏ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ କଣ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କରେଇବ ଯଦି ଏଇ ନାମଟାକୁ ଆମେ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ନାମ ସହିତ ଯଦି ନାମୀ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଡକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁ ବହୁ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନଥିଲା। ଯାହା ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ସେ କରି ଚାଲେ, এটা কোন করে তা ভিতরে ଗୋଟେ destructive ব্যাপৃতি প্রবৃত্তিকে মধ্যে পরিপূরণ করে চালে। অতএব ঠাকুর করে নিষ্ঠা নতি নাইকো যাদের, শুধু নামেই বাকি হবে, নামিতে নতি না থাকে যদি সার্থকতা কোথায় তবে। চিন্তা করে দেখুন পরমদয়াল শ্রী ঠাকুর কোন କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର କଥା ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ, ସତନାମର କଥା କହୁଛୁ, ଯେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ତା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଆନତି ତା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ନାମର ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଆବେଗ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଆବେଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଆବେଗ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ସାଧନାରେ ପ୍ରତି ହେଇକି ରୁହ। ସାଧନା ମାନେ ହିଁ ସାଧି ନବା, ସ୍ମରଣ ମନନ କରଣରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ସତ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ ସେଇଥିରେ। ଅତଏବ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ, ଇଷ୍ଟ ନାମ ମନନ ଆଉ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ପ୍ରତି ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ସାଧନା, ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଜୀବନର କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସୁବିଚାର, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଲିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ନାମ କର ଆଉ ମନନ କର, ଇଷ୍ଟର ଯତ ଗୁଣାବଳୀ ଭାବେ କାଜେ ମକସ୍କର ଜ୍ଞାନେ ଗୁଣେ ହବି ବଳି। କାରଣ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ଥାଏ ହେବାର ଆବେଗ, ଭାବ ହିଁ ବାକର ପଥ, ଭାବରେ ହିଁ ଥାଏ ଚଲାବୁଲା, ଭାବରେ ହିଁ ରହେ ଜୀବନର ରଥ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଅତଏବ ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆଉ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ। ଆଗେ ଯୁଦ୍ଧଟା ମଣିଷ ମନରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ମନ ବାନ୍ଦରକୁ ଜବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ନାମ ଡମରୁ ଦରକାର, ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଦରକାର, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କି ସେଇ ଆଦିନାଦ ଆଦି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ କଲେ କିନ୍ତୁ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡା ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ପାଇଛୁ, କବିର ମତେ ତାକୁ କବିର ତାକୁ ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଏମିତି ନେଇନାହାନ୍ତି, କବିର ହୁଏତ ପାଇଥିଲେ। କବିର ଧାରା ଅଗମ କି ସଦଗୁରୁ ଦଇ ଲଗାଇ, ଓଲଟ ତହିଁ ସୁମିରଣ କର ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ଲଗାଇ। ରାଧା ଶବ୍ଦ କବିର ଧାରା, ଧାରା ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଜନ ସାର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କବିର ଧାରା, ଧାରା ହେଇଛି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା, କବିର ଧାରା ଅଗମ କି
सद्गुरु दई लगाई सद्गुरु किए जी जाकू सद्गुरु कुहाउछि कहले सत्ताटाकू जानती जी व्यक्ति सह परिवेश सात दधि उद्भासित सद्गुरु से सविशेष ए सामग्रिक सत्ता को उत्स जी छड़ा किए ही पारती सत्ता किए जानी पारती अतएव से ईश्वर मूर्त व्यक्तित्व सी ही केवल से सत्ता माने माने सत्ता ब्रह्म सी से सत्ता ब्रह्म रूप सब सत्तार विद्यमान रही से परम सत्तार विद्यमान परम दयाल श्री श्री ठाकुर नाम कमे पाइचु चलवा अतएव आसतु श्री ठाकुर जो कथा थिला ए जो कथा टी आगु कहूले ए कारण प्रत्येक कारण को जानवा आमको से कारण पुरुष भाव में से परम दयाल श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित हो चिंता चेतना भावना भीतर देकरी आमे किंतु रहिबा आउ तांकर जो निर्दिष्ट पथ को जदि मानि चलिबा ताही अब वास्तविक ए सत्ता विकास मूल कथा नहले किंतु हबो नाही परम दयाल श्री ठाकुर कहनांती तुमरा विधि अनुसार जी विचार यदि विनीत बंदना रे तांकु सेवा न करे एक कथा ठीक जानो जे सेही विधि नियम सांघातिक संघात संक्षिप्त अनुवेदन रे निवृत्त तमसार दल गर्भरे स्थिमित होई उठिबो विधातार सत्ता संवर्धनी नीति ओ विधि एठी कथा एठी बाणी कहली खाली हाउस साउंडिंग वर्ड कहि के आपन को चाहे ना जो कथा प्रथम रु कहउतली आपन को जे सत्ता संवर्धनी आमे बंचिबा को चाहू सत्ता हम भीतर परिवर्धित हबो सत्ता परम सत्तारे मिलित हबो जहा को मुख्य बोली कहा जाए आ नहले सत्ता बारंबार देह धारण करी आसुथबो जेते बेले सत्ता जाई परम सत्तारे मिसिबो इटा सत्ता प्रति सुविचार मान ठाकुर कहले जो कथा कहले जो कथा जे तुमर विधि अनुसार विचार यदि विनीत बंदना तांको सेवा न करे एक कथा ठीक जानो जे सेही विधि नियम सांघातिक संघात संक्षिप्त अनुवेदन रे निवृत्त तमसार दल गर्भरे स्थिमित होई उठिबो विधातार सत्ता संवर्धनी नीति और विधि ये सत्ता संवर्धन नीति विधि होची केवल से सत्ता पुरुष परम सत्ता द्वारा जी परम सत्ता आसंती तांकर सेवा भीतर देकरी आमे ता संभव होई उठिबो अतएव आपण माने से कर्म रे प्रति असंती आसंतु परम दयाल शिष्टा पर से प्रार्थना करिबा प्रभु मो भीतर से आपनकर नाम ही अनुरणित हो आ मु सब बेले दादा कहउनांती आपण आमे समस्त ठाकुर ठाकुर ही रहबा बोली ए ठाकुर ठाकुर ही रहबा को हेले तांको मुख्य करी तोलिया को पड़िबो आम जीवन प्रत्येक स्तर रे आ ताही अब वास्तविक सुरत साधना माने आ किछि नुह जो कोहेसिव अर्थ सुरत माने हम कहउछु जो कोहेसिव अर्थ रे बर सृष्टि हेछि से डिंबाणु माने शुक्राणु मिलन भीतर देकरी जो मिलन माने कोहेसिव अर्थ लिबिडो the tendency towards unification the underlying magnetic current which unites the spermatozoa and ova हजार हजार लक्ष लक्ष माने आसंती स्पर्माटोजोआ किंतु गोटे ओभा ताको एलाउ करे ए जो ताको अफिनिटी रक्षा करथुआ भलिया आ जोटा ताको जोगाबेक करे दिए जे अंडरलाइंग मैग्नेटिक करंट दैट इज सुरत लिबिडो आत्मा जा भीतर पिता माता जुग्म काले बीज आले किछि कपाळे अतएव हमर सृष्टि हेछि से सुरत धारार सुरत साधनार आमे प्रति हेचंती आ ठाकुर कहते सुरत माने बेसी बुझ नै सु माने भल रत बांछित रे रत ही रहबा नाम सुरत नहीं बांछित रे रत ही रहितिले बोली पिता माता मोरी बोली गोटे शरीर पाइले आमे से देई पाले सृष्टि को जे आमे सेही सूर्य रत ही रहू ए आत्मा को नेकी परमात्मा सार मिसेवा संभव होबो नहले पाउताबाजी नहले धप्पाबाजी ठाकुर धप्पाबाजी फांकिर भडंग भंड चालेर कुटिल छल कदिन तोर चलबे रार निये जाबे रसातल फाटबे जखन फुटबे जखन धप्पा दरद आगुन হয় फागुन मासेर रंग तामसा तखन कि तोरे चलबे पय अतएव आसंतु से साधना गति हवा तांकर नाम ध्यान प्रत्येक सकाल संध्यारे नाम ध्यान करिबा एवं तांकर कर्म रे गति हवा आ हमकु जो काम दैछन जाजन ए जाजन करिबा हमर चाली चलन आचार व्यवहार भीतर देखली परम दयाल श्री ठाकुर हमकु भीतर परिस्फुट होई उठंतु एहा ही हो हमर एहा ही वास्तविक सुरत साधना एहा ही वास्तविक शब्दर साधना एहा ही वास्तविक जीवन रो किंतु गति आ गंतव्य नीति आ नियामक मध्य पर परिशेष सर्वशेष रे प्रार्थना जणाय प्रभु रातुल चरण रे आपण माने अंत सेही माने साधना रे गति हेचंती खाली गोटिए कथा किए कोन कहूची किए कोन देखुची ए सब देखिबार नाही सत्संग विहार केंद्र मंदिर होची ही चलीची आम माने सामर्थ्य मत जोगान करिबा किंतु सत रास्ता रे सत पथ रे ठाकुर सत पथे तुई मन दिए रस चलाय फराय करिस्ताई दुर्भाग्य तोर जाबे रे दूरे देखबी क्रमे नाही बलाई करबे जेमन चलबे जेमन फलबे तेमन मिलबे ताई शिष्ट भावे सुपथे चल निष्ठार छाड़ा बड़ाई नाही तेनु जाऊ किए कोन कहला किए कोन देला न देला किए कोन कला न कला एते विशेष विक्षिप्त नही मु कोन करूची मु कोन करिवा कथा एटा को बेसी देखिवा कथा जहा फल रे हमर से हे आध्यात्म साधना मूल कथा कबीर साहेब को दुहाटी कहि वक्तव्य शेष करे कबीर साहेब कहउचंती जे जा बोले बोलू कामाय के सोने जे जा बोले बोलू कामाय के सोने बोलता काने সেইখানে আমি পড়িয়াছি বান্দা আছি আমি সেইখানে সুরত কমলে মজেছে মন প্রিয়তম চায় হেসে মর্মে জেগেছে যার বাণী বিনা সংসার গেছে ভেসে
ঝুলিছে কবির ঝুলন ঝোলায়, বেঁধেছে সবই ঝুলন, বিস্মৃত হয় জন্ম মরণ, ডুবে গেছে তনু মন। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଝୁଲଣା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁନାହାନ୍ତି, তোমাকে যখন মনে পড়ে এই ধরা মনে হয় জনহীন, তুমি আছো আমি আছি আর সব তোমাতে। অতএব এই ଗୋଟେ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ। ଏବଂ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆବୁଲ ତାବୁଲ କରି କହିଥାଏ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ କରିନେବେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆବେଗର ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସେ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହଉ, সেই প্রকার কর্ম প্রবণতা সৃষ্টি হଉ। শ্রী ঠাকুর ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଅହମ୍ମକ ଆରେ ସୁହାଗ ଶିଥିଳ ମତ୍ତ ଖିଆଲି, ଆରେ ଆଦର ଦୁର୍ବଳ ଅପାରକ ବେକୁବ ଦାମ୍ଭିକ, ଠିଆ ହୁଅ ରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଏବେ ବି ଫେରି ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଧମନୀ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ଧାରର ମୂଢ ସମ୍ମୋହନ ଯଦି ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତୋଳିନଥାଏ, ତାହେଲେ କୁହ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି କୁହ, ହେ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମରି, ମୋରି ସତ୍ତା ତୁମରି ସତ୍ତାରେ ସତ୍ତାୟିତ ହୋଇ ରହୁ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରୁ, ମୋର ବୃଦ୍ଧି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।